Now, good morning, students. As you know, today we have started our second topic, that is drainage basin and the climate. Okay, so drainage basin of our country and the climate part. So first of all, to begin with, we'll begin with the drainage system of our country. So when it comes to the drainage system, there are some concepts which are very important to know. Okay. So when it comes to the drainage, so what is a drainage? First of all, drainage is a flow of water through well defined channels. Means there are channels, okay, and the water is continuously flowing from that channels. That we called it as a drainage, okay, and the network of such channels is known as the drainage system. त्याचं जे नेटवर्क आहे त्याला काय म्हणतो आपण, ड्रेनेज सिस्टीम असं म्हणतो. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज द कैचमेंट एरिया. ओके, आपने कैच लिया होगा. कैचमेंट एरिया मीन्स व्हाट, एन एरिया which collects the water, a specific area which collects the water, which we called as a catchment area. Okay, or here you can see also a river drains the water collected from a specific area. So this is the diagram. Here I have shown you, this is a specific area, leaf shaped specific area is here, and this river, there is a main river and its tributary, so it collects the water. Whatever the rainfall, whatever the precipitation it receives, it drains through a major river and its tributaries, that we called as a catchment area. त्याला काय म्हटलं जातं, catchment area. Then another important concept, that is about the drainage basin. An area drained by a river and its tributaries is known as a drainage basin. Again, watershed, the boundary line, okay, the boundary line which separates the two ड्रेनेज बेसिन्स. दो ड्रेनेज बेसिन, अगर दो ड्रेनेज बेसिन है उसको सेपरेट करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? लाइन मतलब वो क्या होता है, अपलैंड एरिया होता है. दैट वी कॉल्ड एज ए ड्रेनेज बेसिन. ओके, watershed, that we called it as a watershed. So this is all about the important concepts. When it comes to the rivers and its drainage system, three processes are very important. Okay. In geomorphology, there are two processes which are responsible for the landform creation and landform destruction. These are known as endogenetic and exogenetic processes. In exogenetic processes, we have the erosion, transportation and deposition also. Weathering, erosion, transportation and deposition. So a river is responsible for erosion through different processes. As you can see, abrasion, then corrosion, and then attrition. These are the three processes. Okay, then the river also transports whatever the material is getting eroded. River transports itself the material, and when the velocity get decreased, when the speed get decreased, it start depositing whatever the material the river has carried through its course. Okay, now we'll begin with the drainage system of our country. So when it comes to the drainage system of India, that can be classified into two types. Drainage system of India is classified into two types. So you can also write down drainage system of India, or rivers, or you can also write drainage system of India. Drainage system of India. First of all, that is classified into two types. Himalayan drainage, Himalayan rivers, write down Himalayan rivers. And second is the peninsular rivers, R. Okay, I'll just put R here. So when it comes to the Himalayan peninsular rivers are again classified into two types. Which are those? The east flowing and west flowing rivers. East flowing and west flowing. पूर्व वाहिनी नद्या आणि पश्चिम वाहिनी नद्या. ठीक है. So when it comes to the Himalayan rivers, the first important river, that is the Indus River. Indus.
Okay, Indus and its tributaries, but just right here Indus itself. Second is the Ganga river. Huh? The Ganga, the Indus, असं द लिहा. Then the Ganga river, the Ganga. Okay, the third river, that is the Brahmaputra, the Brahmaputra, the Brahmaputra river. Then, as far as the east flowing rivers are concerned, important ones, the major ones are, first is Mahanadi, the Mahanadi, the Mahanadi. Then the second one is the Godavari, Dakshin Ganga. This is also known as Dakshin Ganga, the Godavari. Then we have the third one, that is the Krishna river. And the fourth important river, again the Kaveri river. So this is the sequence from north to south about the east flowing rivers. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे अशा peninsular. Okay, I'll come to that point. With the help of diagram, I'll show you what is known as peninsula. By the way, what is peninsula? Number of times I told you what is peninsula. Peninsula म्हणजे काय? द्वीपकल्प आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे काय बरं? द्वीपकल्प म्हणजे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस सांगितलेलं आहे, असा जमिनीचा भाग की जो पाण्याने तीन बाजूने वेढलेला आहे. द पार्ट ऑफ अ लँड विच इज सराउंडेड बाय वॉटर on its three sides, that we called as a peninsula. So when it comes to the west flowing, only two rivers are important for our syllabus point of view. First is the Narmada river, the Narmada. Always put the Narmada river, the Narmada. And second one is the Tapi, the Tapi, Tapi लिहिलं तरी चालेल, the Tapi river. So one by one, so we'll begin with the Himalayan rivers. Is it comfortable? Is it clear? Okay, so we'll begin with the Himalayan rivers. इथपर्यंत समजलं का? काही अडचण आली तर तुम्ही विचारून घ्या लगेच. ठीक आहे. So here, draw the map. Draw the map of our country. ठीक है. So how the drainage system of India is classified? Peninsular rivers. See the peninsular river, this part. So here just put a box here. First of all, draw the box here. Now see,
first of all, I'll just going to show the river, okay, the sequence of the rivers. Peninsula मतलब क्या है आप देखिए यहाँ से, ठीक है. So here we have the Myanmar, here we have the Bangladesh, here we have the Bangladesh. I'll just put B here, Bangladesh, and this is what, Bay of Bengal. ये क्या है? Bay of Bengal, Bay of Bengal. This is what, Arabian Sea, Arabian Sea. This is what, Indian Ocean, Indian Ocean. So see, when it comes to the Himalayan rivers, first is Indus. Okay, so I'll show you Indus River first. The peninsular rivers means peninsula. We have learned this part, this triangular shape. ये triangular shape है ना, the southern portion. This is known as the peninsula, and the river originates on the peninsula and flow towards the east, known as the east flowing rivers, starting from Mahanadi, then Godavari, then Krishna, and then Kaveri. We have only two important west flowing rivers, that is the Narmada and Tapi. Okay, only three states. They are flowing through only three states: MP, Maharashtra, Gujarat. The two rivers, they flow westwards. Okay, so first of all, we'll begin with the Indus River. Now, the first important thing, write its tributaries. I'll give you the trick. The tributaries of Indus River. Okay. So the trick is सब्र. ट्रिक काय है? सब्र. ठीक है, सब्र अपन त्याला म्हणतो. सब्र. सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है. पेशेंस बेयर स्वीट फ्रूट्स. ओके, स ब एंड र. ओके, स, then just put yes. Okay, s, then b and r. Do you know who is the Chief Justice of India? Chief Justice कोण आहे आपल्या भारताचे? माहिती आहे? गवई आहेत सध्या. कोण आहेत? गवई. ठीक आहे, तर तुम्ही काय लिहू शकता या ठिकाणी? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अँड this is the Indus River itself. 1, or you can write 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but don't write, rather just write 1, 2, 3, 4 and 5th. This is the main river, Indus. I for Indus is also known as Sindhu. Okay, Indus. So this is what सबर. हे समजलं का? सबर समजलं का? पाठीमागं तुम्हाला समजलं का? ही ट्रिक सांगितली मी इथं. आपण काय म्हणतो? सब्र. सबर. सब्र समजलं? आणि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही पोस्ट आहे. त्या पोस्टचं नाव आहे. जसं तुमची पोस्ट काय आहे? तुम्ही स्टुडंट आहे. माझी पोस्ट काय? मी असिस्टंट प्रोफेसर आहे. तशी काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायाधीश, त्यांची काय पोस्टचं काय नाव आहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एवढं लक्षात राहील ना? आणि मग आता नद्या कुठल्या होतील पहा. एस फॉर सतलज. कुठली? सतलज. बी फॉर बियास. आर फॉर रावी. सी फॉर चिनाब and J for झेलम. ओके, ह्या 5 नद्यांवरूनच आता जो फ्लडची परिस्थिती तयार झालेली ती कुठे झालेली आहे? याच ठिकाणी झालेली आहे. प्रामुख्याने ह्या 3 नद्या. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला संधी पण सांगतो, इंडस वॉटर ट्रीटी. दो मी पॉलिटिकल जिओग्राफीच्या क्लासला पण सांगितलेली आहे, पण तुम्ही नाही आहे बाकीचे पॉलिटिकल जिओग्राफीच्या क्लासला. दॅट्स वाय मी तुम्हाला परत सांगतो. ठीक आहे. सो द रावी, बियास अँड सतलज. ओके, एक ट्रीटी झालेली आहे भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यान. द ट्रीटी वॉज बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान. कधी झाली? सी, याला म्हटलं इंडस वॉटर ट्रीटी. काय म्हटलं जातं? इंडस वॉटर ट्रीटी. इंडस वॉटर ट्रीटी. ट्रीटी म्हणजे काय? तह झाला, आपण त्याला म्हणूया. एक करार झाला. काय झाला? करार झाला. सिंधू जलसंधी त्याला म्हटलं जातं. कुणाच्या दरम्यान झाला? आता मी सांगितलं, वैष्णवी. कोणत्या 2 देशांच्या दरम्यान झाला? इट इज इन बिटवीन इंडिया अँड कोण?
इंडिया अँड पाकिस्तान. येस. कोणी केला? हु इज द मेडिएटर? मध्यस्थी आपण त्याला म्हणतो, दलाल म्हणतो. तो कोण आहे? वर्ल्ड बँक. कोण आहे? वर्ल्ड बँक. वर्ल्ड बँक. वेअर इट टूक प्लेस? कुठं झाला? वेअर इट हेल्ड? इट हेल्ड इन और वेन अँड वेअर इट हेल्ड? कधी आणि कुठं झाला? सो यू कॅन राईट 19 सप्टेंबर. आज किती आहे? 12 आहे ना? 12 आहे. कधी झाला? 19 सप्टेंबर. पण कधी? 1960. 19 सप्टेंबर 1960 ला झाला. कुठं झाला? कुठं झाला माहिती आहे? कराची पाकिस्तान मध्ये झाला. कराची पाकिस्तान. ठीक आहे. कुणा दरम्यान झाला? इंडिया अँड पाकिस्तान. कोण कोण होते त्यावेळेस? इंडियाचे पंतप्रधान कोण होते? पंडित जवाहरलाल नेहरू. कोण होते? पंडित नेहरू. पंडित नेहरू. अँड हियर अयूब खान. कोण होते? अयूब खान. हे पीएम आहेत. इथलचे कोण होते? पीएम. पीएम म्हणजे कोण? प्राईम मिनिस्टर. ठीक आहे. हा, आता याच्याद्वारे काय ठरलं माहिती आहे? ह्या कराराबद्दल पण सांगून टाकतो याच ठिकाणी. व्हॉट वॉज द डिसिजन्स मेड बाय दिस IWT इन 1960? दिस 3 रिव्हर्स. आता आमच्या वेळेस काय होता? 80-20 पॅटर्न होता. पहा काय होता? 80-20 पॅटर्न. सो दिस 3 रिव्हर्स. अगेन देर आर 3 रिव्हर्स. दिस 3 रिव्हर्स. इंडस इट सेल्फ अँड झेलम अँड चिनाब. ही इंडस मुख्य नदी आहे, लक्षात ठेवा. ही काय आहे? मुख्य नदी. दिस इज द मेजर रिव्हर अँड दिस 5 आर इट्स ट्रिब्युटरीज. त्यावरूनच नाव पडलं पंजाब, म्हणजे 5 नदींचा प्रांत. काय? पंजाब. ठीक आहे. हा. सो बाय दिस ट्रीटी काय ठरलं? द डिसिजन्स वॉज फर्स्ट डिसिजन. आता आमच्या वेळेस काय होता? मी सांगितलं 80-20 पॅटर्न होता. काय होता? 80-20 पॅटर्न. म्हणजे 80 मार्क विद्यापीठाचे, 20 मार्क कॉलेजच्या हातात होते. आता तसं मी 80-20 लिहिलं. त्या कराराद्वारे काय झालं? दीज 3 रिव्हर्स आर अलोकेटेड टू इंडिया. ह्या 3 रिव्हर्स कुठं? 80% पाणी कोण यूज करणार आहे? आपला भारत देश करणार. आणि 20% पाणी या 3 नद्यांचं कोण यूज करणार आहे? पाकिस्तान. आणि इथं त्याच्या ऑपोजिट झालं. 80% ह्या 3 नद्या. ह्या 3 नद्या म्हणजे कुठल्या आहेत? पश्चिमेकडच्या आहेत. कुणालच्या आहेत? पश्चिमेकडच्या आहेत. मी दाखवणार इथं आता. तर याच्यात काय झालं? 80% वॉटर कुणाला दिलं? पाकिस्तानला. आणि 20% कुणाला दिला अधिकार? भारताला दिला. तर हे आहे इंडस वॉटर ट्रीटी. तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस वॉटर ट्रीटी. व्हेरी सिम्पल. याच्या आधारे तुम्ही ते शॉर्ट नोट लिहू शकता. 50 शब्दामध्ये उत्तर द्यामध्ये मी तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतो. ठीक आहे. हा, शक्यता. ठीक आहे. काय सांगत नाही लगेच की लगेच येणार आहे म्हणून. हा, ठीक आहे. पण मी विचारू शकतो. ओके, हे समजलं तुम्हाला? मुख्य नद्या समजल्या. आता मी त्या मुख्य नद्या तुम्हाला इथं दाखवतो. ठीक आहे. आता लक्ष द्या. हा, बोखारचू नावाचं एक ग्लेशियर आहे या ठिकाणी. कुठलं? बोखारचू. इथं लिहून घ्या. इथं मानसरोवर लेक पण आहे. कुठलं लेक आहे? मानसरोवर लेक. कुठं? हे सगळं तिबेटमध्ये. इथं कुठला देश आहे हा असा? हा आता तिथं विद्रोह झाला तो नेपाळ. कुठला आहे? नेपाळ. इथं कुठला देश आहे हा? हा कुठला आहे? भूटान. कुठला आहे? भूटान. आणि इथं कुठला देश आहे हा? चायना किंवा तिबेट. तिबेट आता सध्या कुणाच्या कब्जात आहे? चायनाच्या कब्जात आहे. म्हणजे कुठला देश झाला या ठिकाणी? चायना किंवा तिबेट, दोन्ही म्हणा. तर या ठिकाणी एक ग्लेशियर आहे. ग्लेशियर आहे म्हणजे काय? हिमनदी आहे. काय आहे? हिमनदी. तिचं काय नाव आहे? इट इज नोन ॲज बोखरचू ग्लेशियर. राईट डाऊन हिअर. इथं बोखरचू, इथं तिबेट म्हणा, TIBET. आणि याला काय म्हणा? बोखरचू. बोखरचू ग्लेशियर. बोखरचू ग्लेशियर. इथं काय होती? त्या बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर लेकच्या जवळ. आणि इथं काय आहे? कैलास पर्वत आहे. कैलास माउंटन आहे. इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रान्स हिमालया. कैलास माउंटनच्या फुट हिल रिजनला एक ग्लेशियर आहे, दॅट इज नोन ॲज बोखरचू ग्लेशियर. या बोखरचू ग्लेशियर पासून ओरिजिनेट होते कुठली रिव्हर? इंडस रिव्हर. ओके. आणि या ठिकाणी पहा, आता मी तुम्हाला एकदम क्लिअर दाखवतो सारं. हिअर इथं कुठला आहे हा केंद्रशासित प्रदेश? बरं सांगा बरं मला तुम्ही. हा कुठला केंद्रशासित प्रदेश आहे? यल म्हणजे काय? लद्दाख आहे.
आता मी लिहित नाही बरं की इथं सगळं गिचमिड काला होईल, इथं खिचडी होऊन जाईल. हा, लडाख हा कुठला आहे बरं, इथे त्याच्या दक्षिणेला हा कुठला आहे, जम्मू आणि काश्मीर आहे, JK. ठीक आहे. या ठिकाणी कुठला आहे हा, या ठिकाणी काय आहे, पंजाब आहे. कुठला आहे, पंजाब आहे. आणि या ठिकाणी काय आहे, हिमाचल प्रदेश आहे. या ठिकाणी काय आहे, उत्तराखंड आहे. ठीक आहे. असे राज्य आहेत, हे राज्य पण लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता इथं काढणं शक्य नाही, पण तुमच्याकडं तुम्ही जस्ट ब्रिंग युअर ओन आउटलाईन मॅप्स, मनोज जनरल स्टोअरमध्ये मिळतात. नवनीतचे आणा. कशाचे आणा, नवनीतचे आउटलाईन मॅप आणा उद्याच्या क्लासला, म्हणजे तुम्हाला एकदम मी क्लिअर देतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. हा, आता पहा या ठिकाणावरून कुठलं ग्लेशियर आहे, बोखरचू ग्लेशियर, विच इज इन तिबेट. फ्रॉम हियर द इंडस रिव्हर ओरिजिनेट. दिस इज द मेन रिव्हर. It originates from the Bokhorchu glacier, which is located in the Tibet. Okay, and it flow towards which direction? See, I'll just put here again the direction: north, south, east, and west. Okay, and the sub directions you know: northwest, northeast, southeast, southwest. Okay, so here it originates and it flow towards the northwest. कुठे जाते, नॉर्थ वेस्टला. आणि इज फ्लो फ्रॉम द लडाख UT इटसेल्फ ओनली. फक्त लडाख UT मधूनच वाहते, त्यानंतर लडाख मधूनच ती कुठे एंटर होते, द पाकिस्तान मध्ये. आणि फ्रॉम पाकिस्तान ओके इट फ्लोज अँड इट गेट मर्ज इन टू द अरेबियन सी. हा कुठला सी आहे, अरेबियन सी. नियर हियर वी हॅव द कराची. काय या ठिकाणी, कराची, द कॅपिटल ऑफ Pakistan. Okay, so this is the main river that is known as the Indus River. कुठं ओरिजिनेट होते, बोखरचू, which is in Tibet. ठीक आहे. इथपर्यंत काढून घ्या तुम्ही. आता पुढचं सांगतो मी तुम्हाला, इथपर्यंत काढून घ्या. वेळ झालाय का, ओके. ठीक आहे. द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल सी टुमारो. ठीक है, थैंक यू. स्टॉप करा.